देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। सुमेध सैनी दी डिसमिस हो चुकी है, सो लाजमी गल है मिस्टर कुंवर विजय की इन्वेस्टिगेशन करके और एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुई है। हुण मिस्टर कुंवर विजय क्यों नहीं अरेस्ट करेंगे सुमेध सैनी नूं जे वो घर बैठा है। उस तो अलावा जो समन्स उन्होंने कोर्ट वालों जाते हैं उदों प्रोसैस सर्वर तो समन्स नहीं रिसीव कर रहा, 18 तरीक है उदों भी सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं घर नहीं है। सो ऑबवियस ही गल है घरों तो डेफिनेटली भज्जिया होया हुण दिल्ली दे विच पहला तो सिक्योरिटी ग्राउंड तो एग्जैम्पशन मंगदा रहा, फिर सिक्योरिटी छड़ के आप भजदा है दिल्ली बैठ के उन्हें दिल्ली की कोर्ट को मिसलीड किया कि जी मैं तो कोर्ट के पेश नहीं हो सकता। वो भी फैक्ट्स रिकॉर्ड से दिल्ली कोर्ट के लिया हर कोर्ट दे विच हर मौके ते अपनी स्टेटमेंट बदली जाती है। वो दिल्ली बैठ के SIT को कहता जी मैं तो दिल्ली आ नहीं सकता दिल्ली क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के SLP पानी है। दिल्ली के ट्रायल कोर्ट के कहता मैं तो जी चंडीगढ़ बैठा तो सिक्योरिटी थ्रेट करके आ नहीं सकता। जो उन्होंने एफिडेविट पुट होंगे कहता जी मैं तो अगली डेट से रिप्लाई दे देंगे कि मैं कितने। सो इहो जो साबका DGP सुमेध सैनी दियां इस वक्त मुश्किलां होर ज़्यादा वधदियां नज़र आ रही ने। सुमेध सैनी के उपर मुल्तानी केस तो इलावा बैबल कांड ते कोटकपूरा गोली कांड के भी परचा दर्ज हो गया सी ते उस तो इलावा 94 दे विच उन्हां दे उपर एक CBI दी दा परचा चल रहा सी जिसकी कि दिल्ली दे विच अज उन्हां दी पेशी सी ते सुमेध सैनी वालों अज उत्थे अदालत दे विच उन्हां दे वकील वालों ये कहा गया कि सुमेध सैनी नूं जमानत चाहिए हैगी है ते ओह चंडीगढ़ दे विच अपने घर दे विच अवेलेबल हैगे ने, जिहड़ी कि गल सरासर झूठ है क्योंकि बाकी 3 केसां दे विच उन्हां वालों जो जमानतां पईयां गईयां सी ओह रद्द हो चुकियां ने ते सुमेध सैनी इस वक्त भज्जे हुए ने ते IG कुंवर विजय प्रताप लगातार उनका पीछा कर रहा है। गलबात वास्ते मेरे नाल इस वक्त मौजूद है ने एडवोकेट प्रदीप विरक। सर ये गल तुहानूं किन्नी कि सच्चाई नज़र आ रही है जो उन्होंने काउंसल ने अज दिल्ली दे विच कहा? देखो जी जिथे तक तो सैनी के घर मौजूद होने का सवाल है, पहला मैं एक लीगल प्रोपोजिशन तुहानूं दर्शकों वास्ते एक्सप्लेन कर देना। जदों किसी के बेलेबल वारंट निकले होण और एंटीसिपेटरी बेल डिसमिस हो जाए तो ऑबवियस ही गल है कि पुलिस ने उन्होंने अरेस्ट करना ही करना है। हुण बेलेबल वारंट ते तां चलो अगले का राइट है कि वो अरेस्ट होगा तो नाल दी नाल बेल बॉन्ड भरे जाणगे, उन्हें जेल च नहीं भेजा जाऊगा। जदों एंटीसिपेटरी बेल सुमेध सैनी की डिसमिस हो चुकी है सो लाजमी गल है मिस्टर कुंवर विजय की इन्वेस्टिगेशन करके और एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुई है। हुण मिस्टर कुंवर विजय क्यों नहीं अरेस्ट करेंगे सुमेध सैनी नूं जे वो घर बैठा है? ऑबवियसली गल है वो घर नहीं बैठा। उस तो अलावा जो समन्स उन्होंने कोर्ट वालों जाते हैं उदों प्रोसैस सर्वर तो समन्स नहीं रिसीव कर रहा, 18 तरीक है वो उदों भी सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं घर नहीं है। सो ऑबवियस ही गल है घरों तो डेफिनेटली भज्जिया होया है। हुण दिल्ली दे विच जिहड़ी उन्हें झूठी स्टेटमेंट दी है कि नहीं जी मैं तो घर बैठा मेरी एग्जैम्पशन अलाउ करो। एक्चुअली जो एक बंदा एग्जैम्पशन लैंदा है कोर्ट दे विच तो उन्होंने ये कहना पैंदा है कि जी मैं एब्सकॉन्ड नहीं कर रहा, मैं प्रोसैस ऑफ लॉ तो भज नहीं रहा, कोई मजबूरी है जिस करके मैं पेश नहीं हो पा रहा। और वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के उत्ते या कोई लीगल कंपलशन इहो जी जिहदे सर्कमस्टांसिस बंदे दे हत्थ दे विच नहीं हुंदे। सपोज कोई फैमिली मैंबर बीमार हो गया, वो आप बीमार हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो जा हो गया जिहदे करके अगला एग्जैम्पशन मंगता है। हुण सैनी पहला तो सिक्योरिटी ग्राउंड ते एग्जैम्पशन मंगदा रहा, फिर सिक्योरिटी छड़ के आप भजदा है दिल्ली बैठ के उन्हें दिल्ली की कोर्ट को मिसलीड किया कि जी मैं तो कोर्ट के पेश नहीं हो सकता। वो भी फैक्ट्स रिकॉर्ड से दिल्ली कोर्ट के लिया गए है। हुण सुमेध सैनी ने अज उत्थे ये स्टेटमेंट दी है कि मैं घर दे विच अपने मौजूद हाँ तो एग्जैम्पशन दी जाए। ये गल स्पैसीफिकली कोर्ट ने डायरैक्शन दी वो लॉयर को कि तू आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के तू कित्थे मौजूद है। हुण हैरानी की गल यह है कि सुमेध सिंह सैनी जे अपने घर मौजूद हुंदा तो की SIT उन्होंने अरेस्ट ना कर लैंदी। सो इन एनी केस मैं असी तो यही कह रहे हैं कि जे कोर्ट ने मिसलीड किया उसकी आदत भी है, वो हर बारी कोर्ट दे विच मिसलीडिंग फैक्ट्स दिंदा है। और एक बहुत वड्डी मिसलीडिंग उन्हें अज स्टेटमेंट दी है लॉयर ने कि वो घर मौजूद है, बिकॉज जो घर मौजूद नहीं है वो डेफिनेटली एग्जैम्पशन अलाउ नहीं हो सकती। विरक साहब मुल्तानी केस दर्ज होने तो बाद असीं देख रहे हैं कि लगातार वो ट्रायल तो बचता रहा। उस तो बाद बैबल कांड ते कोटकपूरा गोली कांड दे विच उन्हां दा नाम आ गया, उत्थे भी उन्हां दीयां जो जमानतां हैगीआं ने खारज हो गईयां ने। परंतु अज दिल्ली दे विच जो कुछ उन्हां वल्लों कहा गया तुहानूं की लगदा कि इहदे पिछे आखिर वो की एडवांटेज चाहुंदे ने कोर्ट दे विचों, क्योंकि इत्थे वो पंजाब च नहीं ने, अपने घर नहीं ने, अदालत दे विच जाके यह बयान देना तो दूसरे पासे सारे केसां दे विच अपणियां पटीशनां तैयार करनियां जमानत वास्ते। देखो जे दिल्ली दे विच उन्हें मिसलीड किया कोर्ट नूं ते उन्होंने भी पता है कि वो एग्जैम्पशन अलाउ नहीं होनी सी, वो वारंट्स इशू हो जाने सी। सो उत्थों जे वारंट्स इशू हो जाते इहदी बेल भी कैंसल हो सकती है। और दो कोर्ट चो वारंट्स इशू होने तो बाद यदि अज ऑलरेडी एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग है।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਵਾਰੰਟਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 2 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਰੰਟਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੀਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ SIT ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ SLP ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰੰਟਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕਰੇਲੇਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CBI ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਿਮਿਲਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ CBI ਨੇ ਵੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਐਨਿਮਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਕੁੰਵਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਫੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ, ਬਾਦਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ DGP ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DGP ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਲੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਲੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੋਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ IPS ਆਫੀਸਰ ਹੈਗਾ, ਸੁਪਰ ਕਾਪ ਦੀ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪਦ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਕਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਨਿਹਾਇਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰ ਕਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਵਰਦੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਕੇਸ CBI ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ CBI ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸਟਰ ਕੁੰਵਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਲ ਅਪੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ SIT ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਊਚਰ ਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਰ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅੱਜ 4 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ। 302 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ 94 ਦਾ CBI ਦਾ ਪਰਚਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਰਲੈਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਚਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। बाबा सुल्तान बंगाली 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल। 101% दी गारंटी, स्टाम्प पेपर ते लिख के। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ। रुस्से नूं मनाउणा। फोन 95 603 92 450 95 603 92 451।